People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. During the first respondent DDMA, why DDMA was not there? What happens from this? So Noida DM, why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको आप तो एमपी हैं, आपने देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसकी हेड जो है वो डीएम है। डीएम की क्या कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती उनकी तरफ से? तो एक ट्वीट भी नहीं आया, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से उनके लोग हैं और भी जो उनके पिता चुनाव आयुक्त थे, इस वजह से उनको बचाया जा रहा है? लेकिन उसके बाद बचाने का जिम्मा किसका था? डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का। आप लोग को शायद ना पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ की डीएम है, मेधा रूपम यहाँ की डीएम है। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 170 पन्ने का है। ये 170 पन्ने का लिखा हुआ है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बचाएंगे, वैसे बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे। अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है इस तरीके का प्लान होता है? ये आपदा प्रबंधन का ये पूरा प्लान है। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई हैं झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। मेधा रूपम का एक परिचय और बता दूं, वो देश की जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं। জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা বলে কি সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে? নয়ডার এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু শুধু দুর্ঘটনা নয়, এটা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় দায় এড়িয়ে যাওয়ার নির্মম উদাহরণ। সিইও বদলি হন, ইঞ্জিনিয়ার সাসপেন্ড হন, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির চেয়ারপারসন 4 দিন পর ঘটনাস্থলে এসে নির্বিকার থাকেন। এই নীরবতাই প্রমাণ করে এটা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, শাসকের সার্বিক ব্যর্থতা। নমস্কার, আমি মধুরিমা ভৌমিক আর দৈনিক সংবাদ অনলাইনে আপনারা দেখছেন সত্যি আসলে বেদনাদায়ক। एक पिता के सामने उसका बच्चा डूब के मर गया, 27 साल का लड़का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने ये काम करवाया है। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। স্ক্রিনে যাকে দেখছেন ইনি হলেন মেধা রূপম, দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বড় মেয়ে। 2014 ব্যাচের ইউপি ক্যাডারের আইএএস অফিসার, বর্তমানে নয়ডা তথা গৌতম বুদ্ধ নগরের ডিএম। আপনারা দেখছেন কিছু সাংবাদিক তার কাছে কিছু জরুরি প্রশ্নের উত্তর চাইছেন, যার জবাব দেওয়া তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অথচ তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শটান গাড়িতে চাপলেন, কাজ বন্ধ করলেন, তারপর স্থান কাল পাত্র ছেড়ে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একাধিক রিপোর্টার মেধা রূপমকে প্রশ্ন করছেন, ম্যাডাম আপনি ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির প্রধান, আপনি ঘটনাস্থলে কেন যাননি? ম্যাডাম দয়া করে উত্তর দিন, আপনি এভাবে চলে যেতে পারেন না। মেধা রূপম জি জবাব দিয়ে যান, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কিন্তু মেধা রূপম কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। ভিডিওতে এক রিপোর্টারকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ম্যাডাম আপনি এটা করতে পারেন না, কিন্তু মেধা রূপম এটাই করতে পারেন কারণ তিনি অখণ্ড ক্ষমতাশালী, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কন্যা। তিনি বহু কিছু করতে পারেন যা হয়তো অন্যান্য জেলা শাসকেরা করার সাহস করে উঠতে পারেন না, কিন্তু মেধা রূপম পারেন। এলাকার ডিএম হয়েও তিনি 4 দিন পরে ঘটনাস্থলে যেতে পারেন, যেখানে এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে স্রেফ প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে। তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সেখান থেকে চলে যেতে পারেন। দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে কোনো অ্যাকশন থেকেও তিনি বাঁচতে পারেন, কারণ তিনি রাষ্ট্রীয় শাসকের নয়নের মণি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের জ্যেষ্ঠ কন্যা। এই কাজ অন্য কোনো আইএএস অফিসার করলে হয়তো এতক্ষণে পদচ্যুত হয়ে যেতেন।
ঠিক যেমন নয়ডা অথরিটির সিইও লোকেশকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মেধারূপম অনন্যা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়ে বলেই সিস্টেমের ব্যর্থতায়, প্রশাসনের ব্যর্থতায়, বিল্ডার এবং প্রশাসন বা নয়ডা অথরিটির গাফিলতিতে খোঁড়া গর্তে ডুবে একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর 4 দিন পর তিনি অকুস্থলে পৌঁছন আর প্রশ্ন এড়িয়ে নীরবে সেখান থেকে চলেও যান। রিপোর্টাররা মেধারূপমকে সেই প্রশ্নগুলোই করছেন যেগুলোর জবাব একজন ডিএম এর কাছ থেকে বারবার চাওয়া উচিত, কারণ তার জেলাতেই, তার প্রশাসনের অধীন এলাকাতেই সিস্টেমের চরম গাফিলতিতে 28 বছর বয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার দায়িত্ব এতদিনে ডিএম এর উপর নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, ডিএম সাহেবা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন 4 দিন পরে। ঘটনাস্থল নয়ডার সেক্টর 150, যেখানে যুবরাজ মেহতা নামে একজন তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে এক বিল্ডার বেসমেন্টের কাজের জন্য 80 থেকে 90 ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে কাজ ফেলে রেখেছিল। সেই গর্তে জল জমে গেছিল। রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে গুড়গাঁও থেকে ফেরার সময় ওই মেধাবী যুবক কিছুই দেখতে পাননি। রাস্তা আটকানোর, সতর্ক করার বা ডাইভারশন দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গর্তের মুখের সামনে বোল্ডারও ফেলে রাখা ছিল না। গাফিলতির একেবারে চূড়ান্ত। যুবরাজ গুরুগ্রামের একটি ডেটা সায়েন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন। গত 16 জানুয়ারিতে মধ্যরাত্রে ঘন কুয়াশার মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে তার গাড়ি ওই গভীর জলাশয়ে পড়ে যায়। গাড়ি সহ তিনি ওই গভীরে তলিয়ে যান। প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টায় তিনি গাড়ির সানরুফ খুলে উপরে ওঠেন এবং সেখান থেকেই বাবাকে ফোন করে আর্তস্বরে বলেছিলেন, পাপা আমি মরতে চাই না, আমাকে বাঁচান, দয়া করে আমাকে বাঁচান। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় 12টা, প্রচন্ড ঠান্ডা। অসহায় পুত্রের ফোন পেয়ে প্রথমে পৌঁছন তার বাবা রাজকুমার মেহতা। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ আসে, কয়েকজন ডুবুরি আসেন। প্রায় 1.25 ঘন্টা পরে এনডিআরএফ টিম পৌঁছয়, কিন্তু নয়ডার ডিএম বা শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা তখনও কেউ পৌঁছয়নি। সবচেয়ে ভয়াবহ সত্য, যুবরাজ মেহতাকে বাঁচানোর জন্য কার্যত কেউই চেষ্টা করেনি। উল্টে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তীব্র ঠান্ডা, জল কনকনে ঠান্ডা, তাই নাকি ডুবুরিরা নামতে চাইছেন না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনও উদ্ধার করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করেনি। একেবারে বাবার চোখের সামনে তার সন্তান বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে করতে জলে ডুবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এর চেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে? সন্তান শোকের চেয়ে বড় শোক আর কিছু নেই, কিন্তু এটা সিস্টেমের ব্যর্থতায় ঘটে যাওয়া মৃত্যু। বিল্ডার যে বিশাল গর্ত খুঁড়ে ফেলে রেখেছিল, সেই গর্তেই তলিয়ে যান যুবরাজ মেহতা, চিৎকার করতে করতে, সাহায্যের জন্য আকুতি জানাতে জানাতে। আর জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা ডিএম সাহিবা 4 দিন পরে সেই জায়গায় পৌঁছন যেখানে যুবরাজ মেহতার মৃত্যু হয়েছে। যুবরাজের মৃত্যুর খবর স্পষ্ট করে দেয় সিস্টেম, এসডিআরএফ, ডুবুরি সবারই চরম গাফিলতি ছিল, কারণ কেউই তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। অনেকে শুধু ভিডিও বানিয়েছে। খবর এসেছে ডুবতে থাকা সময় সেখানে প্রায় 80 জন মানুষ নাকি উপস্থিত ছিল। এ কেমন নির্দয় সমাজে পৌঁছে গেলাম আমরা, যেখানে আর্ত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যু মুখ থেকে বাঁচানোর বদলে উৎসাহী জনতা ফোনে ভিডিওগ্রাফি করতে ব্যস্ত থাকে। যুবরাজের বাবাও এলিতেলি কেউ নন, তিনি ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রশাসনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অনেকক্ষণ আর্তনাদ করেছিলেন। পুত্র হারানো বাবা অভিযোগ করেছিলেন পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও হিমশীতল জল এবং উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবের অজুহাতে কেউ গর্তে নেমে তার ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। তার বক্তব্য, প্রশাসনের গাফিলতির এই মৃত্যুর প্রধান কারণ। বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি ঠান্ডা জলের পাশাপাশি সেদিন উদ্ধারকারী দল জলাশয়ের ভেতরে লোহার রড থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে ডুব দিতে চায়নি। তার মানে কিভাবে ওই তরুণকে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাটাই কেউ করেনি। অথচ এটা তো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এটাই তো এনডিআরএফ এবং ডুবুরিদের মূল কাজ। দিন কয়েক আগে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলেছিলেন, এই রাজ্য বিনিয়োগ তখনই আসবে যখন আইন শৃঙ্খলার পরিবর্তন হবে, যে পরিবর্তন একমাত্র বিজেপি দিতে পারে। সবিনয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার, এই কি সেই সুশাসনের নমুনা? নয়ডার যুবরাজের মৃত্যুর অনুঘটক হিসেবে যা কাজ করছে, উত্তরপ্রদেশের নয়ডাকে ভারতের অন্যতম আধুনিক শহর হিসেবে প্রচার করে যোগী আদিত্যনাথ সরকার।
অথচ রাস্তার পাশে এমন খুল্লা গভীর গর্ত, তার সঙ্গে কার্যত বুক ফুলিয়ে উদ্ধার কাজে ব্যর্থতা চলে। যোগী সরকার এই ঘটনাকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছে। সেই সঙ্গে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতন এই নির্মম ঘটনার দায় বিল্ডারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, এটা যোগী সরকারের অপদার্থ প্রশাসন এবং ভিআইপি সংস্কৃতির নির্লজ্জ উদাহরণ। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এই ঘটনাকে ভারতের আরবান কোলাপস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং প্রশাসনের চরম আত্মম্ভরিতা এবং দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ। বিরোধীদের অভিযোগ, যোগী সরকার নিচের তলার কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে নয়ডা উন্নয়ন পর্ষদের সিইও বদলি করে আইওয়াশ করছে, কিন্তু জেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে ডিএম এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, কারণ তার পারিবারিক প্রভাব রয়েছে। 4 দিন পরে যুবরাজ মেহতার গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে ডিএম সাহিবাও একই দিনে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন চ্যানেলে প্রবল প্রশ্ন ওঠার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ 3 দিন পরে নয়ডা অথরিটির সিইও লোকেশকে ট্রান্সফার করেন। তার সঙ্গে 2-1 ইঞ্জিনিয়ার এবং 1 জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নয়ডার ডিএম, যিনি একই সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির চেয়ারপারসনও, তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। অথচ এমন পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরাসরি তারই। ঘটনাস্থলে তার উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ যুবরাজ মৃত্যুর নির্মম ঘটনার প্রায় 2.25 ঘন্টা ধরে চলেছিল। এই সময় যদি সত্যিকারের উদ্ধারের চেষ্টাটা চালানো হতো, তাহলে হয়তো সেই বাবা মায়ের কোল খালি হতো না। কিন্তু ডিএম এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই। তার দায়বদ্ধতা নিয়েও মূলধারার কোনো টেলিভিশন চ্যানেল প্রশ্ন তোলেনি। ডিএম হিসেবে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি কি, তার রেসপন্সিবিলিটি কি? কেন তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হবে না? না, একটি প্রশ্ন তোলা হয়নি মূলধারার মিডিয়া চ্যানেলে। তাই বলে ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্যই আছে। নিউজ পিঞ্চের রিপোর্টার অভিনব পান্ডে, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। সরকার এখন নিজের ভাবমূর্তি পরিষ্কার রাখতে এসআইটি গঠন করেছে। এসআইটির আধিকারিকেরা তদন্ত শুরু করেছেন। তাদের মাত্র 5 দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। ফলে তদন্ত কি হবে আপনারাও বুঝতে পারছেন, আমরাও বুঝতে পারছি। সেই রাতে ঘটনাস্থলে থাকা এক ডেলিভারি বয়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তিনি ফ্লিপকার্টে কাজ করেন। তিনি নিজের ভিডিওতে পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যুবরাজের বাবা জানাচ্ছেন, তিনি 112-তে ফোন করেছিলেন। তারপর পুলিশ আসে, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসে, এসডিআরএফ টিম আসে, কিন্তু সবার চোখের সামনেই তার ছেলে জলের মধ্যে তলিয়ে যায়। ভাবুন তো, সেই মুহূর্তে বাবার ওপরে কি ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা চলছিল। বাবার চোখের সামনে তিল তিল করে মৃত্যুর কালো গহ্বরে ঢুকে পড়ছে সন্তান। হয়তো মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে যুবরাজ ইশারা করেছিলেন যাতে কেউ তাকে দেখতে পায়, তাকে মৃত্যু মুখ থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু বাঁচানো পরের কথা, বাঁচানোর চেষ্টাটাই কেউ করেনি বলে পুত্রহারা পিতার অভিযোগ। অন্যদিকে কি হলো জানেন? আসলে ওই ডেলিভারি বয় পুরো সিস্টেমকে এক্সপোজ করে দিয়েছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি, নয়ডা অথরিটি, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ সবাইকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন কেউই বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। তারপর কি হলো? ওই ডেলিভারি বয়ের উপর চাপ বাড়ানো হলো। তাকে বলা হলো সেখানে যেন সে আর উপস্থিত না থাকে। চাপে পড়ে তিনি পরে নিজের আগের বয়ান বদলে শাসককে তোয়াজ করার ঢঙে আরো একটা ভিডিও পোস্ট করেন। প্রশ্নটা হলো, জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা ডিএম সাহিবার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিল না কেন যোগী প্রশাসন? আগামী বছরের শুরুতে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন বলে মেধা রূপমের স্বামী মনীষ বনসালও একজন আইএএস অফিসার। মেধার বোন অভিশ্রী হলেন জ্ঞানেশ কুমারের ছোট মেয়ে। তিনি ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস আধিকারিক, মানে আইআরএস অফিসার। অভিশ্রী বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরে কর্মরত। অভিশ্রীর স্বামী অক্ষয় লাবলু, তিনিও আইএএস অফিসার। স্ত্রীর সঙ্গে তার পোস্টিং একই জেলায়। অক্ষয় লাবলু শ্রীনগরের ডিএম। জ্ঞানেশ কুমার নিজে 1988 ব্যাচের কেরালা ক্যাডারের আইএএস অফিসার। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে না হলে কি নয়ডার ডিএম আজও নিজের পদে থাকতেন? যেভাবে নয়ডা অথরিটির সিইও কে সরিয়ে দেওয়া হলো, যেভাবে 1 থেকে 2 জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাহলে ডিএম কি রেহাই পেতেন? কিন্তু এই প্রশ্নটাই ঠিক সেইভাবে তোলা হচ্ছে না। কে ঝুঁকি নেবে? দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাই প্রমাণ করে উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনে বিল্ডাররা কিভাবে কাজ করে। প্রশাসন বা নয়ডা অথরিটির সঙ্গে কি ধরনের যোগসাজশে এই কাজ চলে। এটা শুধু উত্তরপ্রদেশ বলে নয়, বিজেপি শাসিত বাকি রাজ্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার, অসম,
উত্তরাখণ্ডে আইন শৃঙ্খলা কিভাবে আইনের তোয়াক্কা না করে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং বিরোধীদের তো বটেই, এমনকি সাধারণ নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে অষ্টপ্রহর শাসকের অনুকূলে কাজ করে চলেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অ্যান্ড ফ্রিডম হাউসের মতন দুটো মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট আমাদের জানিয়েছে যে কোনো সুশাসনের গোড়ার কথা মহিলাদের সুরক্ষা, কিন্তু উত্তরপ্রদেশের উন্নাও থেকে শুরু করে গুজরাটে বিলকিস বানো, প্রতিটি ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আইন আজ অপরাধী নয়, বরং শাসকের সেবা দাস। উন্নাওয়ের ধর্ষক কুলদীপ সেঙ্গারকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হোক, কিংবা বিলকিস বানোর সেই নৃশংস অপরাধীদের সৎ ব্রাহ্মণ তকমা দিয়ে বীরের বেশে বরণ করে নেওয়া, এই প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মুখে এক চরম চপেটাঘাত। বেটি বাঁচাও স্লোগান নিছক রাজনৈতিক জুমলা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যেখানে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে সমাজের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কথা ছিল, সেখানে সাজাপ্রাপ্ত খুনি এবং ধর্ষকদের মুক্তি দিয়ে সরকার কার্যত অপরাধকে পুরস্কৃত করছে। গুজরাটের সেই পৈশাচিক ঘটনার অপরাধীদের যখন মালা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়, তখন লজ্জিত হয় মানবতা, ভেঙে পড়ে বিচার ব্যবস্থা শেষ আশাটুকু। বিলকিস বানোর ধর্ষকদের গুজরাট সরকার কর্তৃক মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেছিল, গুজরাট সরকার সুপ্রিম কোর্টের আগের একটি নির্দেশকে হাতিয়ার করে অপরাধীদের মুক্তি দিয়েছে, যা ছিল আসলে ফ্রড অন দ্য কোর্ট, বাংলায় বললে আদালতের সঙ্গে প্রতারণা। আসলে এই ধরনের ব্যর্থতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সিস্টেমিক, যা লক্ষ লক্ষ মহিলাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাজধর্ম পালনের বদলে যেখানে ধর্ষকদের রাজনৈতিক মদত দেওয়া হয়, সেই রাজ্যে নারী সুরক্ষা কেবল ডায়েরির পাতায় বন্দী থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনের চেয়ে যখন রাজনৈতিক আধিপত্য বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই শাসন আর যাই হোক সুশাসন হতে পারে না। উন্নাও কিংবা বিলকিস বানোর ঘটনা আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের 2024-এর রিপোর্ট জানিয়েছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে সংখ্যালঘু মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তে পুলিশের ব্যর্থতা স্পষ্ট। এমনকি নীতি আয়োগের একটি গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, মহিলাদের সুরক্ষা স্কিমগুলো ব্যর্থ হয়েছে, ফান্ডের অপচয় হয়েছে এবং স্কিমগুলোকে শুধু পুনরায় প্যাকেজ করা হয়েছে। রিপোর্টার্স কালেকটিভ তাদের গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 2012 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ দ্বিগুণ হয়েছে। সংখ্যাটা 2.4 লক্ষ থেকে 4.5 লক্ষ। বিহারে এই সংখ্যা 336% বেড়েছে। মণিপুরের সংঘর্ষে মহিলাদের যৌন নির্যাতন আজও অব্যাহত। রাজস্থানে প্রতি বছর 6337 ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে 51% মামলায় তদন্ত অসম্পূর্ণ। আসলে এই সবই রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতার এক বেদনাদায়ক আখ্যান। রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতা মানুষের আর খুব বেশি বিস্মিত করছে না, কেমন যেন গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সুযোগে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিষ্ঠুরতার ছাপ সমাজে প্রবলভাবে গেঁথে দিতে চাইছে, তাকেই আইনের পরিভাষা দিতে চাইছে। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক প্রবণতা। আমরা এসআইআর এর ক্ষেত্রেও তো একই জিনিস দেখছি। ভেবে দেখুন, সেই ভূমিহীন ক্ষেত মজুর বা পরিযায়ী শ্রমিকের কথা, বন্যায় যার ঘর ভেসে যায় বারবার, যিনি সামান্য অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ করেন অন্যের জমিতে বা বাড়িঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়ান এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, কাগজ খুঁজে এনে তাকেই নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে, এমন দাবি আইনসম্মত কিনা পরের প্রশ্ন, কিন্তু কতখানি নৈতিক? আর যদি তিনি তা না পারেন, কতটা নৈতিক সেই মানুষটিকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া? সবশেষে 3টি জরুরি প্রশ্ন না তুললে এই আখ্যান অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। 1, যখন ধর্ষক এবং খুনিরা রাজনৈতিক আশ্রয় মুক্তি পায়, মালা পরে বীরের সম্মান পায়, তখন রাষ্ট্র কি অপরাধ দমন করছে নাকি অপরাধকে বৈধতা দিয়ে নতুন অপরাধের লাইসেন্স দিচ্ছে? 2, যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, তদন্ত ব্যবস্থা এবং প্রশাসন ক্ষমতার অনুগত হয়ে সংখ্যালঘু নারী এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে সংবিধান কি আদৌ শাসনের ভিত্তি নাকি শুধুই একটি অপ্রয়োজনীয় কাগজ? 3, যেই রাষ্ট্র একজন ভূমিহীন শ্রমিক, পরিযায়ী মানুষ বা বন্যায় সর্বস্ব হারানো নাগরিকের কাছে কাগজ চেয়ে তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করাতে চায়, সেই রাষ্ট্রের নৈতিক অধিকার কোথায়? মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার নাকি তাকে অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে মুছে ফেলা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এড়িয়ে যাওয়াই আজকের শাসন ব্যবস্থার কৌশল। কিন্তু সত্যটা অস্বস্তিকর। এটা আর বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়, এটি একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্র চরিত্র, যেখানে আইন অপরাধীর বিরুদ্ধে নয়, ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, যেখানে নারী সুরক্ষা স্লোগান মানবাধিকার শত্রু এবং নাগরিকত্ব সন্দেহের বস্তু। সবশেষে আরো 2টো প্রশ্ন।
মেধারূপম যদি দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কন্যা না হতেন, তাহলে কি নয়ডার ডিএম আজও নিজের চেয়ারে বসে থাকতেন, নাকি তিনিও সিইও ইঞ্জিনিয়ারদের মতোই জবাবদিহির মুখে পড়তেন? যখন সত্য বলার অপরাধে একজন সাধারণ ডেলিভারি বয়কে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন এই সিস্টেম আদৌ কাদের রক্ষা করছে, নাগরিককে নাকি ক্ষমতাবানকে? ভাবুন আপনারা। আজ এই পর্যন্তই। এমন আরো বিষয় জানতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্টে শেয়ার করুন। দেখতে থাকুন দৈনিক সংবাদ, শুধু নামই যথেষ্ট।